اسلام آباد میں خودکش دھماکہ، کتنی شہادتیں ہوئی، کتنے افراد زخمی، جیسا کرو گے ویسا ہی بھگتو گے، تیار رہو۔ افغانستان اور بھارت کو پاکستان کی دبنگ وارننگ، افغانستان میں جدید اسلحے کے ذخائر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، وانا کیڈٹ کالج پر دہشت گردوں کے حملے کے بعد پاکستان اور سری لنکا کے مابین ون ڈے سیریز کے آغاز پر ہی جب پہلا میچ کھیلا جا رہا تھا تو اسلام آباد میں G11 کچہری کے باہر بھارتی اسپانسرڈ اور افغان طالبان کی پراکسی فتنہ الخوارج کے خودکش حملے میں 12 افراد کو شہید کر دیا گیا۔ جو اب تک کی رپورٹ ملی ہے اس کے مطابق 12 افراد اس خودکش دھماکے میں شہید اور 20 کے قریب افراد زخمی ہوئے ہیں اور مبینہ خودکش بمبار کا سر سڑک پر پڑا ہوا مل گیا ہے۔ اسلام آباد کچہری دھماکے کے بعد پیمز اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی، زخمیوں کو پیمز منتقل کیا گیا۔ ریسکیو 1122 اور دیگر ایمبولینسز سے زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا جاتا رہا۔ اس کے علاوہ پولیس کی گاڑیوں میں بھی زخمیوں کی پیمز منتقلی کا سلسلہ جاری تھا۔ پولیس کی بھاری نفر بھی پیمز اسپتال پہنچی اور پولیس کے مطابق اسلام آباد کچہری میں دھماکہ خودکش تھا اور خودکش حملہ آور نے کچہری میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ پولیس کی جانب سے بتایا گیا کہ کچہری میں داخل نہ ہونے پر اس خودکش حملہ آور نے خود کو پولیس کی گاڑی کے قریب جا کر بلاسٹ کر دیا۔ فورنزک ٹیم بھی جائے وقوع پر پہنچی اور تحقیقات کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ زخمی ہونے والوں میں 3 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں جبکہ وکلاء بھی کچھ زخمی ہوئے ہیں، اس حوالے سے بھی اطلاعات ہیں۔ اسلام آباد میں دھماکے میں ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ 12 افراد کی شہادت اب تک کنفرم ہو چکی ہے جبکہ 20 سے زائد زخمی ہیں جنہیں ایمرجنسی میں بھی منتقل کیا گیا اور خدا نخواستہ ہلاکتوں میں اضافے کا بھی خدشہ ہے۔ ناظرین، ایک طرف مودی دلی میں فالس فلیگ کروا رہا ہے تو دوسری جانب اپنی پراکسیز افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے ذریعے پہلے وانا کیڈٹ کالج اور آج اسلام آباد پر دہشت گردانہ حملہ کروا دیا۔ دوسری جانب دھماکے کی اطلاع ملنے پر پولیس اور ریسکیو کی ٹیمیں موقع پر پہنچی اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب بھی اس موقع پر جائے وقوع پر پہنچے اور گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغانستان کو شواہد دی ہیں کہ کیسے لوگ وہاں پر ٹریننگ کر رہے ہیں اور اس کے بعد حملے پاکستان میں کیے جا رہے ہیں۔ افغانستان کے شرپسند عناصر کو نہ روکنے پر کوئی چارہ نہیں کہ ان کا اب بندوبست کرنا پڑے گا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ آج 12:39 پر خودکش حملہ ہوا اسلام آباد میں، 12 لوگ شہید ہیں۔ انہوں نے بھی کنفرم کیا اور کہا کہ 27 زخمی ہیں۔ وزیر اعظم نے زخمیوں کے فوری علاج کی ہدایت کی ہے اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ خودکش حملہ آور کچہری کے اندر جانے کا پلان کر رہا تھا، موقع نہ ملنے پر پولیس کی گاڑی پر اس نے حملہ کیا اور پہلی ترجیح میں خودکش حملہ آور کی شناخت کی جائے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ کل وانا میں بھی گاڑی سوار خودکش حملہ آور انٹری پوائنٹ پر پھٹا، وہاں بھی علاقے کی کلیئرنس جاری ہے اور وانا اٹیک میں افغانستان براہ راست ملوث ہے۔ افغانستان میں کمیونیکیشن ہوتی رہی، کچہری حملے میں ملوث کرداروں کو بھی سامنے لایا جائے گا۔ محسن نقوی نے کہا کہ ہمیں اندازہ ہے کہ افغانستان کیا کر رہا ہے مگر سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، جس نے کچہری واقعہ کیا اسے بھگتنا پڑے گا۔ کچہری حملے میں ملوث کرداروں کو سامنے لائیں گے، ہر صورت میں دہشت گردوں کو روکنا پڑے گا۔ ہمارے جوان اور ایک وکیل زخمی ہوئے، خودکش حملہ آور 10 سے 15 منٹ کھڑا رہا۔ محسن نقوی نے کہا کہ چاہے KPK میں دہشت گرد ہیں یا بلوچستان میں، بھارت نے اپنی فنڈنگ ان دہشت گردوں کے لیے 3 گنا بڑھا دی ہے اور اسلام آباد میں ہونے والا بلاسٹ نارمل بلاسٹ نہیں ہے، اس کے بہت سے میسیجز ہیں پاکستان کے لیے۔ ہم بھارت کی طرح فوری طور پر الزام نہیں لگائیں گے، پورے ثبوت کے ساتھ جائیں گے، چاہے لوکل ہوں یا بیرونی عناصر سب کا خاتمہ کر دیں گے۔ سب کے لیے میسیج ہے کہ جو بھی پاکستان میں دہشت گردی کرے گا اب بھگتے گا۔ رینجرز، آرمی اور پولیس مل کر اسلام آباد کو سیکیور کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں ای ٹیگز کے بغیر کوئی گاڑی داخل نہیں ہو سکے گی۔ انہوں نے کہا کہ غیر قانونی افغانیوں سمیت تمام غیر قانونی غیر ملکیوں کو فوری طور پر پاکستان سے نکال دیا جائے گا۔ ہمیں اندازہ ہے کہ افغانستان سے کتنے دہشت گرد آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غیر ملکی کرکٹ ٹیم جس میں سری لنکن کرکٹ ٹیم آج کھیل رہی ہے میچ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں، ان کو مزید سخت سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے گی۔ رینجرز، فوج اور پولیس مل کر ان کو سیکیور کریں گے اور اس سے پہلے بھی ناظرین آپ جانتے ہیں کہ سری لنکن کرکٹ ٹیم پر ہی حملہ کیا گیا تھا لاہور میں جب وہ پاکستان کے دورے پر تھے۔ اس کے بعد بھارتی سازشوں سے پاکستان سے انٹرنیشنل کرکٹ کے دروازے بند کر دیے گئے تھے اور آج کا حملہ بھی بھارت کی جانب سے یہی پیغام ہے، چونکہ ایشیا کپ ٹرافی سے متعلق بھی پاکستان اور بھارت کی کشیدگی جاری ہے تو یہ بھارت کی جانب سے پاکستان پر حملہ کروا کر 2 طرح سے اٹیک کیا گیا ہے۔ ایک طرف تو پاکستان کو
निशाना बनाकर बताया गया कि हम आपके कैपिटल को भी निशाना बना सकते हैं। दूसरी जानब इंटरनेशनल क्रिकेट को भी टारगेट किया गया है। उधर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर अफगान हुकूमत कलअदम तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, TTP और दीगर दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे तो पाकिस्तान अफगान हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन के लिए तैयार है। उन्होंने ये बात बैनुल-अक़वामी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए कही। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अमन और इस्तेहकाम ही पायदार तरक्की की बुनियाद है और हम समझते हैं कि तरक्की उस मुआशरे में मुमकिन है जहां अमन और सलामती हो। उन्होंने याद दिलाया कि पाकिस्तान ने भी कई बार दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया है और आज भी पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है और इस दौरान मुसल्लह अफवाज ने बेहतरीन पेशा वाराना महारत के साथ दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाया है। उन्होंने मजीद कहा कि इस साल मई में मशरकी सरहद पर बिला इश्तिहाल जारियत हुई, जबकि गुज़िश्ता माह अफगान सरजमीन से पाकिस्तानी चौकियों पर हमले हुए, जिनका पाकिस्तान ने ठोस और फैसलाकुन जवाब दिया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि अफगानिस्तान को समझना होगा कि कलअदम TTP की हिमायत से अमन कायम नहीं होगा और पुरअमन अफगानिस्तान ही इलाकाई रवाबत, तरक्की और खुशहाली की कुंजी है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान बातचीत का सिलसिला जारी रहना चाहिए और ताउन याफ्ता ममालिक इस अमल को सराहते हैं। उधर नाज़रीन, अफगानिस्तान के हवाले से इत्तलात सामने आई हैं कि अफगानिस्तान में जदीद गैर मुल्की असले के ढेर लगा दिए गए हैं और इसमें आलमी ताकतें और आलमी प्लेयर्स मुलविस हैं। आज अक़वाम मुत्तहिदा में बड़ा अहम इंकशाफ सामने आया है। पाकिस्तान के मंदूब हैं आसिम इफ्तिखार साहब। उन्होंने आलमी बरादरी से अफगानिस्तान में जदीद असले की गैर कानूनी तरसील रोकने का मुतालबा करते हुए कहा कि इससे पूरे खित्ते में बदअमनी फैल सकती है और फैल रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों को गैर कानूनी असले तक रसाई को इलाकाई अमन के लिए एक संगीन खतरा करार देते हुए आलमी बरादरी से फौरी इक़दाम की अपील की। आसिम इफ्तिखार ने अपने खिताब में कहा कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमें खुलेआम कार्रवाइयां कर रही हैं, जो न सिर्फ अफगानिस्तान की सलामती बल्कि पूरे खित्ते के लिए एक संगीन मसला बन चुका है। उन्होंने कहा कि इन ग्रुपों को आलमी सतह पर माली और अमली मदद हासिल है जो इनकी तखरीबी सरगर्मियों को बढ़ावा देती हैं। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने कहा कि ये दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तानी शहरियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ असले का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हजारों बेगुनाह पाकिस्तानियों की जानें ज़ाया हो चुकी हैं। आसिम इफ्तिखार ने इस बात पर तशवीश का इज़हार किया कि अफगानिस्तान में जदीद असलहे और गोला बारूद के ज़खायर की मौजूदगी पूरे खित्ते के लिए मजीद खतरात पैदा कर रही है। पाकिस्तानी मंदूब ने आलमी बरादरी से कहा कि वो अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों को गैर कानूनी असले तक रसाई रोकने के लिए फौरी अमली इक़दाम करे। आसिम इफ्तिखार अहमद ने अफगानिस्तान के अबूरी हुकाम पर जोर दिया कि वो अपने वादों पर अमल करें और उनकी जिम्मेदारियों का भरपूर तरीके से एहतराम करें ताकि अफगानिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो। आसिम इफ्तिखार ने असलहा कंट्रोल के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि इसमें नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए ताकि आलमी सतह पर असलहे की गैर कानूनी तरसील को रोका जा सके। उनका कहना था कि आलमी बरादरी को अपने रद्द-ए-अमल में मौजूद खला को पुर करना होगा ताकि आलमी अमन को यकीनी बनाया जा सके। आसिम इफ्तिखार अहमद ने आलमी बरादरी को खबरदार किया कि अगर फौरी इक़दाम न किए गए तो इसके संगीन असरात पूरे खित्ते पर मुरतब हो सकते हैं और दहशतगर्द ग्रुपों की सरगर्मियां मजीद पूरी दुनिया तक भी फैल सकती हैं। पाकिस्तान ने इस बात पर भी जोर दिया कि आलमी सतह पर इस मसले का हल निकालने के लिए मिलकर काम करना जरूरी हो चुका है। और नाज़रीन, आखिर में आपको बताएं कि नापाक इत्तेहाद सलासा एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म हो गया है और ट्रंप ने भारत के साथ नई तिजारती डील का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ नई तिजारती डील करने का आज ऐलान व्हाइट हाउस में एक तकरीब से खिताब करते हुए किया और कहा कि वो भारत के साथ एक मुआहदा करने जा रहे हैं जो माजी से मुख्तलिफ होगा। ट्रंप ने कहा कि भारत मरहलावार रूस से तेल की खरीदारी खत्म कर रहा है और हम किसी भी वक्त भारत के महसूलात कम कर देंगे। उन्होंने कहा कि भारत इस वक्त उन्हें पसंद नहीं करता, ताहम वो जल्द ही उन्हें दोबारा पसंद करने लगेगा। सदर ट्रंप ने सरजीव गौर को भारत के लिए अमेरिकी सफीर तैनात कर दिया। सरजीव गौर ने भारत के लिए अमेरिकी सफीर की हैसियत से ओहदे का हलफ उठा लिया। अमेरिकी सदर ने कहा कि शाम के सदर और तुर्की के सदर उर्दवान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और हम इसराइल के साथ मिलकर शाम के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं। शटडाउन के हवाले से बात करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा कि अमेरिकी डेमोक्रेट्स की हिमायत हासिल है और जल्द ही शटडाउन भी खत्म हो जाएगा। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग से फिल वक्त इतना ही। एहतशाम रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।